الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وعلى آل سيدنا جري جري اللهم صل وعلى آل سيدنا अर्श हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की. Allahumma Sayyidina qabr mein लहराएंगे तो हश्र चश्मे नूर के कब्र में लहराएंगे तो हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की. अल्लाहुम्मा वअला आले हम बिकारी वो करीब उनकी खुदा बुन सैफ
और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम असा अय्यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम वनहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि ज़ह मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया पयाम आया ज़ह मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया पयाम आया झुको नज़रे बिछाओ पल के अदब का आला मकाम आया झुको नज़रे बिछाओ पल के अदब का आला मकाम आया ये कौन सर से कफन लपटे चला के उल्फत के रास्ते पर ये कौन सर से कफन लपटे चला के उल्फत के रास्ते पर फिरिश्ता खैरत से तक रहे फिरिश्ता खैरत से तक रहे ये कौन दी तेरा माया ज़ह मुक़द्दर ये राह हक़ है संभल के चलना ये राह मंजिल कदम कदम पर ये राह हक़ है संभल के चलना ये राह मंजिल कदम कदम पर पहुँचना दर पे तू कहना आका पहुँचना दर पे तू कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया ये कहना दर पे पहुँचना आका सलाम लीजिए गुलाम आया झुको नज़रे बिछाओ पल के अदब का आला मकाम आया फ़ज़ा में लब्बैक की सदाए ज़फ़र शतार शगूंजती है
फिजा में लब्बैक की सदा ज़फ़र गूंजती है, हर एक कुर्बान रहा है, हर एक कुर्बान हो रहा है, जुबां पे ये किस का नाम आया, हर एक कुर्बान हो रहा है, जुबां पे ये किस का नाम आया, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुको नज़रे बिछाओ पलके अदब का आला मकाम आया। उपस्थित उद्दकार आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम আব্দুল মাহবুব সওদাগর বাড়ির উদ্যোগে 2 নম্বর মাইরের মাথা দক্ষিণ হানি শহর 39 নম্বর ওয়ার্ড ইফিজেড চট্টগ্রামে আজিম শান নুরানি ইমানি ইরফানি পবিত্র ঈদে মিলাদে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে উরসে গৌসুল আজম পিরানে পীর দস্তগীর আজকের এই মাহফিলের প্রধান আলোচক মসজিদে গ্রিন ভিউ আবাসিক জামে মসজিদের সুযোগ্য খতিব শাহ মোহসেন আউলিয়া রহমতুল্লাহ আলাইহি ইয়াকুবিয়া আলিম মাদ্রাসার সুযোগ্য অধ্যক্ষ আমার স্নেহধন্য ছোট ভাই মুজাহিদে মিল্লাত সুন্নিয়তের অতন্দ্র প্রহরী ওয়াইজে খুশবয়া ফাজিল নওজওয়ান शायर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद जान आलम निज़ामी मद्दाजिल्लहुल अली आजकेर महफिलेर रौनक हाजी आब्दुल आली जामे मस्जिदेर सुयोग्य खतीबे मुकर्रम हजरतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद जुनायद अल कादरी मौज भरपूर मुक्तदर मुस्तहर मुस्तनद उलमाए किराम फुकाहाए इज़ाम हुफ़ाज़ किराम नायब रसूलरा समावेशे आमार पितृतुल्य बाबारा नौजवान भाईरा छात्र भाईरा पर्दार अंतराले ना जानी कत आमार मा बोनरा अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। महान रब्बे करीमेर दरबारे लाख कोटी शुक्र सिजदा जे मुनीब मौला आज के आशिकाने मुस्तफा আব্দুল মাহবুব সওদাগর বাড়ির আহ্বানে আমার ছোট ভাই আপনাদেরই জামাতা আশিক রাসূল বলতে হয় নিশ্চিত আপনারা বড় ভাগ্যবান যে একজন সত্যিকার আল্লাহর বলির আওলাদ যদিও বা বড় আলেমে দ্বীন নয় আলেমদের প্রীতি ভালোবাসা মহব্বত তার অন্তরে ভরপুর। আমার এই মাসুদ ভাইয়ের কারণে আপনারা পেয়ে গেলেন আজকে এই মাহফিলে আমার মহরতি মণ্ডলীরা মুনিবের দরবারে আগে ভাগে শুকরিয়া আদা করছি এতগুলো মানুষের বহরে আমার মতন একজন গুনেহগার নালায়েককে দুটো কথা বলার যোগ্যতা দিলেন যে মুনিব কেরামান কাতিবিন দিয়ে আমার আমলি কুষ্টির মধ্যে আজকের বৈঠকটুকু লিপিবদ্ধ করাবার সুযোগটুকু দিলেন ওই মুনিবের শুকরিয়া আদায় একবার আমার হয়ে বলবেন কি আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের শুকরিয়া আদা করছি যারা কতক্ষণ থেকে অপেক্ষমান জানি না আমাদের নিজামী সাহেব তো প্রায় 2 ঘন্টা তো ওয়াজ করে ফেলেছেন আরো সামান্য সময় আপনারা দেবেন এর আগে ভাগে থেকে
যারা ঘর ছেড়ে বাড়ি ছেড়ে টিভির পর্দা ছেড়ে বউ বেটির মহব্বত ত্যাগ করে আজকের মাহফিলে এসে বসে জাহান্নাম থেকে মুক্তি জান্নাতে যাওয়ার একটি সনদ নিজ হস্তগত করার আল্লাহ তৌফিক দিলেন, যোগ্যতা দিলেন, শক্তি দিলেন। ওই মুনিবের শুকরিয়া আদায়ার্থে উচ্চ আওয়াজ দিয়ে আরেকটিবার নিজের জন্য বলেন না আলহামদুলিল্লাহ। যতগুলো মানুষ জমায়েত হয়ে গেলেন, আর তো জায়গা নাই কাউকে ডাকার সুযোগ। যারা তকদিরওয়ালা, যারা সত্যিকার বড় কপালওয়ালা, নিশ্চিত ওরা এসে গেলেন। যারা ফোড়া কপাল ওরা কি আসতে পারবে? কারণ ঈদে মিলাদুন নবী উরসে গাউসুল আজম এটা আপনার আমার কারণ, এটা হলো আমার মুনিব মাওলা। কথা বলতে হবে। কার মিলাদুন নবী কি সবাই করতে পারে? এলাকার কোটি টাকার মালিক, লাখ টাকার মালিক, সম্পদের মালিক, জমিদারির মালিক, ফেরাডুর মালিক, ফাইজারুর মালিক, দু চারটা বিল্ডিং এর মালিক, কেউ কি ইচ্ছা করলে মিলাদুন নবী করতে পারে না? আল্লাহ যাকে মোকাদ্দরে রাখলেন, মুনিবের গোলাম বানাবেন, মুসলমান থেকে মোমেনের শিলমোহর দিবেন, সুবহানাল্লাহ বলুন, তার দ্বারা ঈদে মিলাদুন নবী করা হয়। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? কারণ ঈদে মিলাদুন নবী এটা মুসলমানদের উপহার নয়, এটা মোমেনদের জন্য উপহার। কার উপহার? একটু জোরে বলতে হবে। মোমেন আর মুসলমানের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে মনে হয়, আছে? আরে বাবারে, সেই পার্থক্য আমি না, হয়তো আপনারা ঘুষাঘুষি করতে পারেন, হাসান রেজা আমাদেরকে বিপদগামী করতে লাগলেন, এই পার্থক্য আমার রসুল করে দিয়েছে। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? দাড়ি, পাগড়ি, টুপি, পাঞ্জাবি, মিসওয়াক, ঢিলা সবার কাছে আছে না নাই? আমরা কি এগুলোর বিরোধিতা করি? তো পাগড়ির বিরোধিতা করলে আমি নিজেও তো পাগড়ি পরতাম না, ঠিক না? বাবারে একটু মনোযোগ চাই। আমার অভ্যাসটা কিন্তু খারাপ। ওয়াজ করা আমার নেশা পেশা নয়, মৌলবী বানা হলো আমার নেশা পেশা। হুজুর বানাবার আমিন বলবেন না? আল্লাহ আল্লাহ ফুরন্ত নিয়ামত দান করুন। আসুন বাবারা, আমি একটু ছোট্ট আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। আমার নিজামী সাহেব এতক্ষণ ধরে মিলাদুন নবী আপনাদের আমলে জিন্দেগি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমি এখান থেকে একদম পৃথিবীর জগৎ এটা স্থায়ী নয়, অস্থায়ী। জিন্দেগি এক कराया का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक कराया का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ঠিক কি না? পরবর্তী বললে আর দু একটা মিশ্রা দেব, এখন না। সুবহানাল্লাহ। আপনারা অপেক্ষমান। আবার আমি মৌলবী ফজল আনি না। 5 ঘন্টার ওয়াজ 1 ঘন্টায় আনতে পারে, 1 ঘন্টার ওয়াজ 10 ঘন্টা নিতে পারে। আলহামদুলিল্লাহ বলবেন। আপনারা কি শুনতে রাজি? রাজি? কতক্ষণ? আধা ঘন্টা? পয়সা দেবেন? বাবারে ফুয়াদ্দা হানা ফুত্তিন হানা যায়, মাছ গুস্ত ফুত্তিন নচলে, বেশি হলে আবার দেখি না। আপনারা রাখতে পারলে থাকবো, আমিন বলেন। একটু মনোযোগ চাই। আমি যে ছোট্ট একটি আয়াতে কারিমা সূরা বনী ইসরাইল থেকে তেলাওয়াত করেছি,
আসা আইয়াবাসাকা রাব্বুকা মাকামাম মাহমুদা। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমি আপনাদেরকে একটু এনকারেজ করলাম, মানুষ করতে কার টাকার প্রয়োজন? যারা আসলেন তাদের ফোড়া কপাল না বড় কপাল? যারা আসতে পারেনি ওদের ফোড়া কপাল। ওরা ঘুমের পাগল, ওরা বউয়ের পাগল, ওরা টাকার পাগল, ওরা ব্যবসার পাগল, ওরা মার বাবার পাগল, কোনো কাজে আসবে? এই জন্য নাটটা আগে ভাগে পড়ে শুনেলাম। সুবহানাল্লাহ বলে না। আর একটু সামনের দিকে অগ্রসর হলে আরো অনেক কথা এই নাতের কলির মধ্যে রয়ে যায়। একটু সুবহানাল্লাহ জোরে বলবেন না? বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, বড় নাজের খেলা হলো আজকের এই আজিমুশান তবরুকময় মাহফিল। আমরা কি কি পেয়ে গেলাম? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के ढांचे पे डलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादा, वक्त ऐसा भी आएगा नादा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। ठीक की ना? अरे जोरे। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। दुनिया की असल जगह क्यों बेঁচে আছে? নমরুদ, হামান, সাদ্দাত, বক্তেনজর কেউ আছে? আমার দাদা, আমার পরদাদা, আমার বাবা কেউ আছে? থাকবে? আমি থাকতে পারবো? আজকে আমার, কালকে আমার ছেলের, পরশু আমার নাতি। এই ভাড়াটা দুনিয়াদারি করে কিসের লাভ? বিল্ডিং আমার, সম্পদ আমার, রাজত্ব আমার, জমিদারি আমার, নেতৃত্ব আমার, কর্তৃত্ব আমার, অস্ত্রের নঙ্গর লোহার আমার। নাউজুবিল্লাহ বলেন না। বন্ধু, একবার বুকে হাত দিয়ে বল তুই কার? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আরো জোরে। আল্লাহ এলান দিয়ে রাখলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ওরে বেকুফ, এত মৃত্যু কেমন করে হয়ে রইলি? সব কিছু তোর, তুই কার? আল্লাহ এলান দিলেন, ইয়া মাশারাল জিন্নি ওয়াল ইনস ইন ইসতাতাতুম আন তানফুযু মিন আকতারিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ফানফুযু লা তানফুযুনা ইল্লা বিসুলতান। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। এই জিন্নাতের দল, এই ইনসানের দল, যা 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 উড়াল দিয়ে যা। কত যেতে পারবি? আসমান পর্যন্ত। নিচে কত যাবি? তাদাসারা পর্যন্ত, সাগরের তলদেশ পর্যন্ত। বন্ধুরা, বাঁচার কোনো উপায় নাই। যেদিকে যাবি, যেই পুরীতে যাবি, ওখানে আমি খোদার রাজত্ব। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। সেই জন্য আল্লাহ নিজেই বলেন, আমি রব্বুল আলামিন। রহমতুল লিল আলামিন কাকে বানাইলেন? আমার আল্লাহ এলান দিলেন, ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহান। তোরা গালের ফাটা দিয়ে বলবি আমার নবী মরা, গালের ফাটা দিয়ে বলবি আমার নবী মরা, আমার নবী বাপদাদা, আমার নবী মাট্টা, আমার নবী গুনাহগার, আমার নবী পাওয়ারলেস, আমার নবী গায়েব জানে না। আমি আল্লাহ 1500 বছর আগেই আল্লাহর কোরআন দিয়ে ডিক্লেরেশন দিয়ে দিলাম, খবরদার খবরদার খবরদার। আমার মাহবুব নবীর মামলায় আমি নিজে ঘোষণা দিয়ে দিলাম, ওয়ারাফানা লাকা যিকরাক। আর একটু জোরে। আরো বড়। বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার জানে আলম, আরেক জানে আলম, এটা সেই সিরকুটের রুহানি সন্তান, যেখানে হাজার হাজার জনতার মধ্যে একটা মোষ দিতে পারে নাই, গরু দিতে পারে নাই। হালিশহরের জমিনে সর্বগরু প্রথম যিনি দিলেন উনি আমার জানে আলম ভাই দিলেন।
সুবহানাল্লাহ বলেন না। বড় পয়সাওয়ালা, কোটিপতি, সবাইকে তাক লাগাই দিলেন যে হাসান রেজা ভাই সর্বপ্রথম আমার নবীর প্রেমে মোষটা আমি দেব। সনাতনিয়া आपकी फुरकत ने मारा या नबी, दिल हुआ गम जदू पारा या नबी सलातुनिया। चैन आता है मेरे दिल को तमाम, जब पुकारूं दिल से अपना या नबी सलातुनिया। इतना माजूर हो जाएगा तो, इतना मजबूर हो जाएगा तो, ये जो महमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। ये जो महमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। আমার মা বোনরা, বাবা ভাইরা, শিরওয়ানি থাকবে না, বেনারসি শাড়ি থাকবে না, রং বেরঙের কাপড় থাকবে না, রং কলতের কাপড় আছে না নাই? বড়ই পাতার গরম জলে শুয়াইয়া মশারির তলে, বড়ই পাতার গরম জলে শুয়াইয়া মশারির তলে, আতর গোলাপ চন্দ্রমায় কাঁদে সজনী তোরা, আতর গোলাপ চন্দ্রমায় কাঁদে সজনী তোরা, সাদা কাপড় মুড়াই দে মুড়ে সরাতুরিয়া। সরাতুরিয়া বাবার একটা মনোযোগ চাই। সো নিবেন ভাই, ইতে চেষ্টা করেন গলা ফোরাত দে আত্মীয় হাবেলে দু স্যার ইকুদ এফেক্টের সেম করে একটু এফেক্ট বাড়াই দেন বাস। সারা দুনিয়া फलक है ज़ेर फरमाने मोहम्मद, बड़ी है अर्शो से शान मोहम्मद सलातुनिया। এই কারণে দুরুদে পাক পড়ার সময় আলা হযরতের তিনটি কলি পড়লাম। আল্লাহ এলান দিতে রাখলেন, আসা আইয়া বাসাকা রব্বুকা মাকামান মাহমুদা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এই ইফিজেট বাসীরা যারা আজকে ঈদে মিলাদুন্নবী সাজাইলেন, মিলাদুন্নবী করা ফরজ না, ওয়াজিব না, না করলেও কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু বন্ধুরা প্রশ্ন দাঁড় হয়, করলে কি পাওয়া যায়? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। মিলাদুন্নবী করা কি ফরজ? কে বলছেন? কোন হুজুর বলছেন মিলাদুন্নবী করা ফরজ না, মিলাদুন্নবী করা ওয়াজিব না, না করলো আল্লাহ জাহান্নাম দেবে না। কিন্তু বন্ধু করলে জান্নাত পাওয়া যায়। করলে কি পাওয়া যায়? এই জন্য আব্দুল করিম আব্দুর রহিম অর্থ স্বার্থ সম্পদ বিল্ডিং জমিদার ইচ্ছা করলে পারবে না, কারণ মিলাদুন্নবী করার জন্য তকদীর প্রয়োজন হয়, ঠিক কিনা? অনেক ঠেলা গাড়িওয়ালা, অনেক দিন মজদুর, অনেক রিক্সাওয়ালা, অনেক কেটে খামাই খায়, একদিনের পয়সা থাকে না, সেও কিন্তু মিলাদুন্নবীর পাগল। আর কোটি টাকার মালিক হয়ে মিলাদুন্নবী করার সুযোগ মিলে না। আজকে অনেক যুবকরা ফ্যাট কামরি, গায়ে কাটা,
দাও দাও করে অ্যাসিডের আগুন। বন্ধু কেন নিশ্চিত করে বলা যায় সে নিশ্চয়ই ইবলিস শয়তানের ভাই, ঠিক না বেটি? কারণ সবকিছু বললে তোমার ভালো লাগে, মিলাদুন নবীর কথা বললে তোমার ফ্যাট কামড়ি কেন? মিলাদুন নবীর কথা বললে তোমার গায়ে কাটা লাগে কেন? আজকে যুবকরা পাগল পাড়া ইপিজেড এলাকায় আশেকানে মুস্তফার নাম দিয়ে আব্দুল মাহবুব সওদাগরের বাড়ি যুবকরা দেখতে পাচ্ছি আমি আসার পর থেকে ওরা পাগল পাড়া আমার নবীর ঈদে মিলাদুন নবী কেমন করে সাজানো হয় এখান থেকে শিখে নেওয়া দরকার। কারণ আশেকে রসুলের নাম যেমন কামো তেমন, সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমার প্রিয় রসুল কোরআন হাকিমের মধ্যে ডিক্লেরেশন দিলেন, কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরহমাতিহি ফাবিযালিকা ফালিয়াফরাহু ওয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন। আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা? আর একটু জোরে বলতে হবে। এটা আমি বললে মানবেন কেন? আল্লাহর কোরআন বলতে লাগলেন। আজকের এই আব্দুল মাহবুব সওদাগরের বাড়িরা আশেকানে মুস্তফা সংগঠনরা ঈমান তাযাক্কুর আমি আল্লাহ বলে দিলাম, আল্লাহর ফজল করুন দয়া অনুকম্পা মেহেরবানি মাওলা ফজল তরজমা পেয়ে গেলাম। আমার রহমত কেন বললেন? বলে তোমরা অ্যাক্সিডেন্ট করবে, আমি রহমত দিয়ে তোমাদেরকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাই দিতে চাই একমাত্র রহমত হলো পৃথিবীর জগতের মধ্যে সেরা খুশি আমার রসুলের ঈদে মিলাদুন নবীর খুশি। এটা তোমরা বুঝবা না, এই কারণে ফজল বলার সাথে রহমত বলে দিলাম। কারণ ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। সুবহানাল্লাহ। বুঝতে হচ্ছে না? হলো আর সানকাইয়ে ফাঁদে ফাঁকা ফাঁকা হলে মজা লান না, আধা দৃষ্টিকোণ যাই রে তারা একবার সানকাইয়ে হলে লাফালাফি বন্ধ ধর। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এখন কেমন লাগছে যে আল্লাহ নিজে বলে দিলেন যে কুল ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবীকে মরা বলা যাবে? কেন বলবেন না? কুলু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, কেন মরা বলবেন না? কথা বলতে হবে। আমরা দাড়িওয়ালা, ফাগরিওয়ালা, টুপিওয়ালা, পাঞ্জাবিওয়ালা, মিসওয়াক ডিলাওয়ালা, কভারে দাগওয়ালা আছে না নাই? নবীকে মরা না বললে ঈমান থাকবে না। আর আল্লাহর কোরআন বলতে লাগলেন নবীকে মরা বললে ঈমান থাকবে না। এখন ঈমানেরও সুর, কোরআনেরও সুর, ঠিক না? আল্লাহ বলতে রব্বুল আলামিন, নবী রহমতুল লিল আলামিন। আল্লাহ যতটুকু জায়গার জন্য রব, ততটুকু জায়গার জন্য আমার নবী রহমত। তো নবী মরা হলে আজকে রহমত কে দেবে? সুবহানাল্লাহ বলবেন না? বাবা ঠিক বলছি না আমি? না, আল্লাহর কোরআন বলতে লাগলেন। যদি কেউ বলে নবী মক্কার, নবী মদিনার, স্বাভাবিক ব্যাপার। নবী মক্কাতে জন্ম নিলেন, মদিনাতে শুয়ে রইলেন। এটা জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। নবী মক্কায় আসলেন, মদিনাতে শুয়ে আছেন। এখন প্রশ্ন জাগ্রত হল, মাওলা যদি ইপিজেড এলাকায় আশেকানে মুস্তফা আব্দুল মাহবুব সওদাগরের বাড়ি কেউ যদি অপরাধ করে ফেলে, গুনাহ করে ফেলে, অন্যায় করে ফেলে, মুক্তি কেমন করে পাবে? কথা বলতে হবে। কেমন করে পাবে? আল্লাহ তো নিজে গেয়ে দিলেন, কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। সুবহানাল্লাহ। আমার ভাষা না কোরআনের? এটা উজুর কেউ নাই? হুজুর কেন সামনে বসতে না হবে? আবার হালিয়ে যদি হুজুর ধরে আসামরা যায় ওয়াজ করে গিয়ে কোরআন বাদ দিই, ঠিক না? হুজুর কোরআন ফারা হম বলতে কোরআন আছে না? আল্লাহ কবুল করুন। আর একটু জোরে একটু করে পড়ো না। আল্লাহ বলতে লাগলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, এবাদি ডাকবো আমি,
আমি আল্লাহ তৃপ্তি পাচ্ছি না, আপনি রাসূলের জবান দিয়ে বলবেন উম্মতি, আমি বলবা এবাদি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলতেন কুল ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওগো আমার প্রিয় রাসূল, আপনি নূরি জবান দিয়ে বান্দাকে আপনি ডাকবো, আমি বান্দা ডাকবো আমি, আপনি বলবেন উম্মতি। কিন্তু রাসূল আমার কাছে মজা লাগতে লাগলো, যেই ভাষা দিয়ে আমার বান্দাকে আমি ডাকি সেই ভাষা দিয়ে আপনি নবীও একবার ডেকে দিন। সুবহানাল্লাহ। একটু গভীর মনোযোগ লাগবে, মনোযোগ না দিলে বুঝবেন না। নবী কি খোদা হয়ে গেল কোথায়? সুবহানাল্লাহ বলেন না। নবীকে খোদা বললে কি ইমান থাকবে? জুদা বললে ইমান থাকবে? তো খোদাও না, খোদার থেকে জুদাও না। খোদা বললো ইমান শেষ, জুদা বললো ইমান শেষ। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। পৃথিবীর জগতের মধ্যে আমার এমন আশিকে রাসূলরা পরিচয় দিচ্ছেন, ও খুদা নেহি वो खुदा नेহি वो मगर खुदा से जुदा नेহি। সুবহানাল্লাহ বলুন আরো জোরে। वो खुदा नेহি वो खुदा नेহি वो मगर खुदा से जुदा नहीं। वही क्या मगर वही क्या नहीं, ये मुहिब्बे हबीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम की है फैसले, ये बड़े करम की है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। আমার মুস্তাফা যাকে চিনে আল্লাহ এখন বলবেন আমি তাকে চিনব। সুবহানাল্লাহ বলবেন। আমরাও খোদার বান্দা, কাফের মুশরিক বেদিনরাও, হিন্দুরা যারা বাতিল সম্প্রদায় আছে ওরাও বান্দা। সুবহানাল্লাহ। তো বান্দার মধ্যে কোনো ভাগ আছে? আল্লাহ বলতে লাগলেন রসুল আপনি আমার ভাষাটা দিয়ে, আমার ডাকটা দিয়ে আমার ভালো লাগতে লাগলো, আপনি বলে দিন তো। সুবহানাল্লাহ। কি বলবো আল্লাহ? কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযী আসরাফু আলা আনফুসিহিম। সুবহানাল্লাহ। নিজের নফসের উপর জুলুম করতে করতে, গুনাহ করতে করতে, অন্যায় করতে করতে, জানা করতে করতে, অপরাধ করতে করতে, শরাব পান করতে করতে, এক বাক্যে পাপ করতে করতে আসমানের চাইতে বড়, জোরে বলো না সুবহানাল্লাহ। আসমান কি চট্টগ্রামের উপর, বাংলার উপর, ইন্ডিয়ার উপর, পাকিস্তানের উপর, সৌদি আরবের উপর আছে? যদি আসমানের চাইতে বড় হয়, সুবহানাল্লাহ। এই আয়াতের তাফসীরের মধ্যে সাগরের পানির চাইতে যদি বেশি হয় তো কি হলো যে? সুবহানাল্লাহ। মনোযোগ মনোযোগ। কি হলো যে? লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ। এই প্রিয় রাসূল, আপনার উম্মতরা যেন, আমার বান্দারা যেন, আমি জানা করে ফেলেছি আসমানের চাইতে বড়, সাগরের পানির চাইতে বেশি। মাওলা
তোমার কাছে ক্ষমা চাইবো কেমন করে ক্ষমা পাবো? বলে যে খবরদার খবরদার খবরদার, আসমানের চাইতে বড়, সাগরের পানির চাইতে বেশি পাপে পাপান্বিত হয়ে গেলি, আমি আল্লাহ ওয়াদা দিলাম, লা তাকনাতু মিন রাহমাতিল্লাহ, আমার রহমত থেকে পরিশান হইও না, না উম্মাদ হইও না, নৈরাশ হইও না। মওলা কি করব? আমি আল্লাহ ক্ষমা করব। সুবহানাল্লাহ। আর ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ, ইয়াগফিরুয যুনুবা, গুনাহ ক্ষমাকারী। সুবহানাল্লাহ বলেন না? আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা? তওবা কবুলকারী। সুবহানাল্লাহ। একটা বড় হেরফের লাগাই দিলেন। আল্লাহ আসমানের চাইতে বড়, সাগরের পানির চাইতে বেশি বাপ আমরা ইভিজেড এলাকায় বসে করে ফেলেছি। সারা জেনা, অন্যায়, অবিচার। তো মওলা লজ্জা হচ্ছে, কত নামাজ রোজা হজ যাকাত দিয়ে ক্ষমা নিতে পারবো? সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ ক্ষমা করবে, কিন্তু মওলা বলো না কোন পুরীতে গেলে ক্ষমা পাবো? সুবহানাল্লাহ। কোন পুরীতে গেলে তুমি ক্ষমা করবে? মনোযোগ চাই। সুবহানাল্লাহ। ওয়াজ তো অনেক শুনতে পাবেন, শুনতে লাগলেন, আমলটা একটু করে নেন না। সুবহানাল্লাহ। মওলা কোন পুরীতে গিয়ে ক্ষমা চাইবো, ক্ষমা করবে? আল্লাহ ডিক্লেরেশন দিয়ে দিলেন, ক্ষমা করব বলা হলো, কোথায় গেলে ক্ষমা পাবো বলা হয় নাই। এই আয়াতের ব্যাখ্যার একটি আয়াত দিয়ে, ওয়ালাউ আন্নাহুম ইয যালামু আনফুসাহুম জাউকা। সুবহানাল্লাহ। একটু জোরে হুজুর, ঠিক আছে না? ঠিক আছে? আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা? লও এটা হরফে শর্ত, ওয়ালাউ আন্নাহুম ইয যালামু, ইয হরফে শর্ত। যত গুনাহ যখনই করো, যত পাপই করো, জাউকা, শর্ত হলো ইভিজেটের জমিন ছেড়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ গুনার ঘাটুরি নিয়ে আপনি রসুলের দরবারে আসা চাই। আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা? আসমানের চাইতে বড়, সাগরের পানির চাইতে বেশি, নারী পুরুষ। আল্লাহ কি করব? এই গুণ তো আমি দেখলে নিজে হয়রান হয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ তুমি মাফ করবে? মাফ করবো। শর্ত লাগাই দিলে কোথায়? সুবহানাল্লাহ বলেন না? যেতে হবে মুস্তাফার দরবারে। মনোযোগ, যেতে হবে কোথায়? মুস্তাফার দরবারে জাউকা। সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, আল্লাহ ওখানে গিয়ে কি করবো? যে ফাস্তাগফিরুল্লাহ, তওবা করবে। এদিকে তওবা কবুল করব, ওদিকে গিয়ে তওবা করবে। সুবহানাল্লাহ। ফাস্তাগফিরুল্লাহ ওয়াস্তাগফির লাহুমুর রাসূল। বান্দারে, ইফিজেট এলাকার আমার নবী কোন বান্দাকে যদি বন্ধু বানায়, গোলাম বানায়, আমার রাসূল যদি জামিনদারি নেয়, সুবহানাল্লাহ, ফাস্তাগফিরুল্লাহ, গুনাহ ক্ষমা চাইবে, তওবা করবে, ওয়াস্তাগফার লাহুমুর রাসূল, আমার রাসূল যদি আমি উম্মতকে চিনে জামিনদারি নিয়ে নেয়, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কি করবে তারপর? বলে যে আমি ওয়াদা দিলাম, লাওয়াজাদুল্লাহ তাওয়াবার রহিমা। আমার মুস্তাফা যদি তোমাকে একবার চিনে ফেলে, ইয়া আল্লাহ, এইজন ইফিজেটের ফোন লাগছে না, তার মার নাম ফলো না, বাফর নাম ফলো না, আমি রাসূল তাকে চিনি, আমি রাসূল তাকে জানি। আল্লাহ বলতে লাগলেন কোনো কথা নাই, আপনি যদি চিনেন জানেন, আমি আল্লাহ তার জিন্দাগানের গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। মামলা বেজে গেল। মৌলাজি ইভিজেট এলাকা, আমার তালই বাবুর কাছে টাকা আছে, পয়সা আছে,
হজ করতে গেলেন, ঠিক না? এরকম অনেকে আছে না নাই? মেয়ে বিয়ে দেবে, হজ করবো না, ছেলেকে বিয়ে করাইবো, হজ করবো না। একবার একজন মুফতি এনে দিন, মেয়ের বিয়ের জন্য, ছেলেকে বিয়ে করবার জন্য যারা হজ করে নাই বা করতে পারেনি, জাহান্নাম ছাড়া আর কোনো রেকর্ড তাদের নাই। কারণ ইচ্ছা করে ছেলে মেয়ে বিয়ে দেওয়া করার জন্য বাইকট করা যাবে না। আল্লাহর কোরআন বলে মানিস্তাতা ইলাইহি সাবিলা, যোগ্যতা অর্জনের সাথে সাথে আপনাকে হজ করতেই হবে। বড় করে সুবহানাল্লাহ। যা বোধকে সেরা খালা করে বলি সব হুজুর এই মশলা তো কোনোদিন ফুসান নিলাম। আর বাঙ্গালি হলো হয়তো বুড়োই, আল্লাহ হয়তো আলগা হইলে দেখবেন যে আপনি মিনা মুজদালিফা আরাফা কাফনের এহরামের কাপড়গুলো লালে লাল হয়ে গেছে, প্রস্রাব পায়খানা। এবাদত তো দূরের কথা, হাঁটতে পারে না, চলতে পারে না। দোষটা কার? আল্লাহর। দোষটা কার? আল্লাহ বলেছেন তোমার গায়ে শক্তি থাকতে তুমি তাড়াতাড়ি হজ করে আসো, ঠিক না? আমরা বলি যে না আরেকটু গুনাহ করে নি, আরেকটু গুনাহ করে নি, আরেকটু গুনাহ করে নি, তারপর যাব, ঠিক না? ওজনে কম, আতফা 14 দুয়ানা 19, ঠিক না? কার উপর জুলুম, বাকের হক, বোনের হক খেয়াল রাখবেন। নামাজ পড়লেন না, রোজা রাখলেন না, হজ করলেন না, যাকাত দিলেন না, আল্লাহ গফুর আর গফফার, চাইলে ক্ষমা করে দেবে। কিন্তু ভাইয়ের হক, বোনের হক, বন্ধুর হক যদি আপনি না দিয়ে মারা যান, চলো বলে কৌশলে ক্ষমা নিতে পারলেন না, আল্লাহ বলতে লাগলেন কতগুলো জান্নাতি বান্দাকে, জান্নাতি বন্দীকে নিতে 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 হকদারের হক জান্নাতিকে জাহান্নামী বানিয়ে দেবে, জাহান্নামীকে জান্নাত দিয়ে দেবে। মনে থাকবে নি? পরের হক থেকে মুক্তি নেন, পরের হক থেকে মুক্তি নেন, পরের হক থেকে মুক্তি নেন। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথের প্রতীক। বাবার আমি তো অনেক লাইনটা শুনে গেলাম, কষ্ট হয় আপনাদের? পেটের খিদে লাগে নাই? ঘুমাইতে মন চায় না? আল্লাহুম্মা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা নাজনীন हजरत हक सदर बदले कायनात नूरे चश्मे अंबिया चश्मो चेहरा गे मातुई अल्लाहुम्मा وعلى آله يا رسول الله تداني أمتنا از جان از زارا رهنما جملہ راما واتوئی اللہ وعلى آله अम्मे ज़ादा शाह मर्दा हज़रत शेरे खुदा फ़ख्रे फ़र्ज़ंद बनी आदम सफ़ीउल्लाह तुई अल्लाहुम्मा وعلى آله সার কথাটা কি বলা ছিল? আল্লাহ বলে দিলেন যত পাপ হোক মুস্তাফার দরবার লাগবে কি লাগবে না? আরো জোরে
আল্লাহ রসুল চেনার দরকার আছে না নাই? নবী চিনলে ওমান ইউতির রাসূল ফাকাদ আতা আল্লাহ, আমার নবীর অনুসরণ অনুকরণ গোয়াকে আমি আল্লাহর অনুসরণ অনুকরণ। নবীর জিকির আল্লাহর জিকির, নবী সবসে আলা। নবীর জিকির আল্লাহর জিকির, নবী সবসে আলা। নূর নবীজির গোলাম হলে, নূর নবীজির গোলাম হলে থাকবে না আর জালা। নবী ছাড়া নাই সাহারা, আর জানো দুনিয়া নবী মুদের নয়ন মনি, নবী গলার নবী ছাড়া। বন্ধুরা আমার, আল্লাহর কোরআন বলে দিলেন খবরদার পৃথিবীর জমিনের মধ্যে আমার মুস্তাফার রওজা ছাড়া গুনাহ ক্ষমা পাবে না। আমার নবী জামিনদারি নিতেই হবে, ঠিক কিনা বন্ধুরা? এই জন্য পৃথিবীর জগতের মধ্যে 40 বছর পরে আমার নবীর এলান হলো নবুয়তের। আমার নবী একদিনের শিশু, সরসাজিদায় মাবুদ রক্কর হক সে আরজ की सर सजदा माबूद रखकर हक से ये अर्ज की रब्बी हबली उम्मती या रब्बी हबली उम्मती सलातुल्लाह একদিনের শিশু নবী। নবী বলে 40 বছর পরে নবী। ঈমান আসেনি? যারা বলে যে 40 বছর পরে নবী, ওরা ঈমানদার না বেঈমান? ওদের নাম মুসলমান। আর যারা বলে যে আদম মারাবার 14,000 বছর আগে আমার নবী, ওদের নাম মুমিন। আমার সামনে মজুদ কিতাব আমি রেখেছি সামনে, সুবহানাল্লাহ বলেন না? আমার নবী কি আদমের না নবীর থেকে আদম? আরো জোরে। কেউ বা বলে নবীজি কাবারি কাবা, কেউ বা বলে নবীজি কাবারি বাবা, কেউ বা বলে নবীজি কাবারি কাবা, কেউ বা বলে নবীজি কাবারি বাবা। যার সুখেতে খানায় কাবা, যার সুখেতে খানায় কাবা হয়েছে কালা। ইয়া নবীজি ইয়া নবীজি মুস্তাফা নবী শফাতের কান্নারি, শফাতের কান্নারি মদিনা ওয়ালা। ইয়া নবীজি মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইয়া নবীজি মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি। কেউ বা বলে নবীজি নূরেরই পুতুল, কেউ বা বলে নবীজি গোলাপেরই ফুল, ঠিক না? কেউ বা বলে নবীজি নূরেরই পুতুল, কেউ বা বলে নবীজি গোলাপেরই ফুল। নয় সে গোলাপ নয় সে পুতুল, নূর আল্লাহর। ইয়া নবীজি মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইয়া নবীজি মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি। শফাতের কান্নারি, শফাতের কান্নারি মদিনা ওয়ালা। ইয়া নবীজি মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি। ঈসা মুসা সুবহানাল্লাহ, ঈসা মুসা নূহ নবীজি বলবেন সবই নফসি নফসি, ঠিক না? আর জুড়ে ময়দানে মাশার কেন? ঈসা মুসা নূহ নবীজি বলবেন সবই নফসি নফসি উম্মতি
উম্মতি বলবেন, উম্মতি উম্মতি বলবেন মদিনা ওয়ালা ইয়া নবীজি মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইয়া নবীজি মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু না পড়লেও সময় পারে যাবে, রাত যাবে, দিন আসবে, দিন যাবে, রাত আসবে, শেষ হবে না। বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, ছোট্ট একটা প্রশ্ন দাঁড় করাইতে গেলাম। মাওলা তোমার মাহবুব নবীকে মক্কায় কেন পাঠালে, মদিনায় কেন শোয়াইলে? আমরা তো ইফেজের বাসীরা চট্টলার জমিনে বসে কোন অপরাধ করলাম? সুবহানাল্লাহ বলেন। যদি মক্কা শরীফে আমার জন্ম হতো 480 কিলোমিটার রানিং করে হেঁটে হেঁটে চলে যেতাম মুস্তাফার দরবারে। আর মদিনায় জন্ম নিলে মাত্র কয়েক ঘন্টা হেঁটে বা 2-4 পা হেঁটে আমরা চলে যেতাম। বল আমার মা আমার বাবাকে কেন বাংলায় জন্ম দিলেন, কেন চট্টলায় জন্ম দিলেন, কেন মদিনা মক্কায় জন্ম দিলেন না? প্রশ্ন আছে না নাই? আরো জোরে। এই কারণে বাতিল ফিরকার মুখে কালি মাখিয়ে দিলেন, জাটার ফুরানের বারে দিয়ে দিলেন, জুতো পিটা করে দিলেন। ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদা। আরো জোরে। 1500 বছর পরে ইপিজেড এলাকায় আশিকানে মুস্তাফা আব্দুল মাহমুদ সওদাগরের বাড়িতে ঈদে মিলাদুন নবী হবে। আমার রাসূল মুনিবের সাথে ঠিক করায় রেখেছেন, ইয়া আল্লাহ আমার উম্মত তো মক্কায় না, আমার উম্মত তো মদিনায় না, আমার উম্মত তো ইপিজেড আব্দুল মাহমুদ সওদাগরের বাড়িতে। আল্লাহরে 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 এই কোরআনটুকু বুঝার জন্য আমাদের কারো আদালত হচ্ছে, কারো পৈতৃক সম্পত্তি আমরা নিয়ে নিচ্ছি, আমাদের সম্পত্তি কেউ নিয়ে নিচ্ছে। দুঃখ হয় বাবারা, কেন কোরআন চুরি করবে, কেন তোমরা ঈমান চুরি করবে? হুঁশিয়ার এ বাচ্চারা, যাকে দেখবো কথা তাকে দাঁড় করাইবেন, একদম মুখে তারা। সারা দুনিয়া সারা দুনিয়া आपकी फरकत ने मारा या नबी, दिल हुआ कब छे दोबारा या नबी। सारा दुनिया मुयस्सर हो अगर सैरे मदीना, तू दिखलाओ काका को ये सीना। सलाम তোমরা মনোযোগটা চাই। 1500 বছর আগে কোরআন বিশ্ববিখ্যাত সংবিধান, হেড অফ দি কনস্টিটিউশন স্পষ্ট করে দিলেন, মাহবুব সওদাগরের বাড়ির যুবকরা, নারীরা, পুরুষরা, আবাল বৃদ্ধ বনিতারা, আমি আল্লাহ বলে দিলাম, খবরদার তোরা সেই প্রশ্ন করবি আমি আল্লাহ জানতাম। এই কারণে আমার মাহবুব নবীকে রূহ নিলাম, সেকেন্ডের মধ্যে আবার দিয়ে দিলাম। সুবহানাল্লাহ বলেন। ইয়াসিন তাহা কমলি পারা কুরআন কি তফসীর, ইয়াসিন তাহা কমলি পারা কুরআন কি তফসীর, হাজির নাজির শাহিদ কাসিম, হাজির নাজির শাহিদ কাসিম, আয়া সিরাজুম মুনির নবীজি। আল্লাহ 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 আল্লাহ
वो सहारे दुखिया दिलों के है वो सहारे हामी रोज़े शुमार नबी जी अल्लाह अल्लाह जिब्रील आए झूला झूलन लोरी दे जीशान जिब्रील आए झूला झूलन लोरी दे जीशान सोजा सोजा रोमत आलम सोजा सोजा रोमत आलम है वो ईमान की जान नबी जी अल्लाह अल्लाह চোখ থাকলে এখানেও দেখার অনেক হাজারে নাই কথা বলতে হবে নবী আসতে পারে কি পারে না যদি বলে পারে না ঈমান থাকবে আল্লাহর কোরআন বলতেছে আমি পাঠাচ্ছি ইন্না আরসালনাকা শাহিদা আশ-শাহাদাতু গাওয়াহিদাতুন শাহাদাত মানা চোখে দেখা কান দিয়ে শোনা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে প্রশ্ন করবে কিয়ামতের ময়দানে মাওলা আজকে দেখা হয়ে গেল মক্কাতে আমাদের মার বাবা মদিনাতে আমাদের মার বাবা দাও নাই কেন গুনাহ করলাম শাস্তি দেবে কেন আমরা মাহবুবের দরবারে যেতাম গুনাহ ক্ষমা করাই নিতাম আমার নবীর কাছে ইয়া নবী সালাম বলতাম মুস্তাফা জানে রহমত বলতাম সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ বলতাম আমার নবী আমাকে গোলাম বানায় নিতেন সুতরাং আমরা তো এই ভিজেট এলাকায় সুবহানাল্লাহ বলেন না মাহবুব সওদাগরের বাড়িতে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল দাঁড়াবার জায়গা নাই বসার জায়গা নাই আমরা কি অপরাধ করলাম মাওলা কেন আমাদেরকে বাংলার জমিনে দিলেন বলে যে খবরদার আমি তোমাদের জন্য অন্যায় বিচার করি নাই মদিনার রওজাতে মুস্তাফাকে শোয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা এই আয়াতের তাফসীর করেন আমার প্রিয় রাসূল ডিক্লেরেশন দিলেন তাফসীরে রাজি ইমামে কবির আলাইহির রহমাহ এমন স্পষ্ট লিখন দিয়ে দিলেন আমার নবী চিৎকার দিয়ে দিক করে দিলেন মাওলা মাথা তুলব না আল্লাহ তুমি ঘোষণা দিয়ে দিলেন আপনাকে রাজি করার জন্য অনতি বিলম্বে আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমি আল্লাহ যা যা প্রয়োজন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কান্না বন্ধ করেন আরশ কম্পন করতে লাগলো আপনার চাহিদা আমি পূরণ করে দেব ইবে কি আর ভাষা না করোনার ভাষা যদি হয় কেউ আল্লাহ রাসূলের তো পাওয়ার নাই ইয়া কি হদ্দ ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা এমন দেওয়ার আমি আল্লাহ আপনাকে দেব আপনি অসন্তুষ্ট থাকতে পারবেন না সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন আরো জোরে এখন 1500 বছর পরে আজকে 24 তারিখ না আজকে কয় তারিখ 25 তারিখ বউ ছেড়ে দিয়েছি মা ছেড়ে দিয়েছি বিছনা ছেড়ে দিয়েছি ব্যবসার কথা ভুলে গেলাম মরলে এখানে মরবো মুস্তাফাকে বুকে নিলাম একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ আমাদের আসল এখানে কি বিবি মা বাবা না রাসূল আরো জোরে মা কি কবরে যাবে বাবা কি কবরে যাবে বউ কি কবরে যাবে সন্তান কি কবরে যাবে নবী কি কবরে যাবে বাহ নবী কবরে যাবে कड़े मुनकिर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई यावर कड़े मुनकिर नकीर सर
पर ना कोई हाबिब ना कोई यावर बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में আমার নবী বলে দিলেন আল্লাহ আমি মাথা তুলবো না। রসুল কেন বলেছে 1500 বছর পরে মাহবুব সওদাগরের বাড়িতে হাসান রেজা আসবে, লোকের লোকারণ্য হবে। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার উম্মত ডায়াবেটিস রোগী, ব্লাড প্রেশার রোগী, ধরাশায়ী রোগী, চোখের জ্যোতি কম, ব্যবসায়ী আমল দিয়ে পার হতে পারবে না। ও আল্লাহ, যদি সেজদা থেকে মাথা তুলতে হয় ওয়াল্লাহি ইদান লা আরদা ওয়া ওয়াহিদুন মিন উম্মতি ফিন নার। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। একজন যুবক, একজন বুড়া, একজন মেয়ে, একজন বুড়ি মা অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনো জো নাই আজকের মিলাদুন নবীর কারণে। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য মিলাদুন নবী করি না, মিলাদুন নবী করাই। মিলাদুন নবীতে আসে না, মিলাদুন নবীতে আনাই। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলতে হবে। এই জন্যই তো আমরা বলি না इस तरफ जो नूर है तू उस तरफ भी नूर है, इस तरफ जो नूर है तू उस तरफ भी नूर है। जर्रा जर्रा सब जहां का, जर्रा जर्रा सब जहां का नूर से नूर है। ईद मिला नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। ईद मिला नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। ईद दीवानों की तूबा रबीउन नूर है। ईद मिला नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। आमना तुझको मुबारक शाह की मिलाद हो, आमना तुझको मुबारक शाह की मिलाद हो। तेरा आंगन नूर पल के, तेरा आंगन नूर पल के, घर का घर सब नूर है। ईद मिला नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। এই জন্য আমার প্রিয় রাসূল যখন সেজদা রেজা হয়ে ওয়াল্লাহি খোদার কসম করে বলছি মাওলা ইজান অতক্ষণ পর্যন্ত লা আরদা আমি রাজি হব না, আমি সন্তুষ্ট হব না। ইয়া রাসূলুল্লাহ কতক্ষণ পর্যন্ত? যতক্ষণ না আমার একজন উম্মত ইফিজেড মাহবুব সওদাগর চট্টগ্রাম বাংলাদেশ বিশ্বের যে কোনো মোকাম আমি মুস্তাফার আশিক মিলাদুন নবী ওয়ালা ইয়া নবী সালাম ওয়ালা মুস্তাফা জানে রহমত ওয়ালা সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়ালা আসরা নাই সবসে আওলা ওয়া আলা পড়নে ওয়ালা এরকম একজন উম্মত যদি হয় জাহান্নামে থেকে যাবে। আল্লাহ খোদার কসম করে বলছি মাওলা যতক্ষণ আমার উম্মত জাহান্নামে থাকবে অতক্ষণ আমি রহমতুল লিল আলামিন নবী জান্নাতে কদম দেব না। আরো জোরে। এই জন্য কোন শায়ের উম্মতের মায়াই নবী কাঁদেন যারে যার মাফ করে দাও ও হে আল্লাহ উম্মত গুনেহগার মাফ করে দাও। উম্মতের মায়াই নবী
কাঁদনে যারে যার মাফ করে দাও মাফ করে দাও হে আল্লাহ মা মেরার কুলে যখন এলেন নবীজি মা আমের কুলে যখন এলেন নবীজি সিজদাই পড়ে কান্দেন উম্মতি 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 বলেন আল্লাহ রব্বানা মাহবুব আমার শুনো না বলেন আল্লাহ রব্বানা মেহবুব আমার শুনো না গুনেহগার উম্মতের জমিন পাক সরোবর মাফ করে দাও মাফ করে দাও হে আল্লাহ ঠিক না আরো জোরে বলতে হবে উম্মতের লাগি নবী দয়ার সাগর উম্মতের লাগি নবী দয়ার সাগর পার করিবেন যিনি রোজে মাহশর উম্মতের লাগি নবী দয়ার সাগর পার করিবেন যিনি রোজে মাহশর সকল নবী কান্দিবে সকল নবী কান্দিবে নফসি নফসি করিবে শাফাআতের মালিক নবী শাফাআতের মালিক নবী করবেন মুদের পার মাফ করে দাও মাফ করে দাও হে আল্লাহ ঠিক না আজকের আশাটা কি সার্থক হলো না এমনি এমনি চলে যাবো আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন যেই নবীজির কারণ সিজিল তু জাহান যেই নবীজির কারণ সিজিল তু জাহান সেই নবীকে ভালোবেসে 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 নীললামাকান ঠিক না আরো জোরে প্রশ্ন সবার কাছে জানা আছে কোন নবীকে আল্লাহর সময় আল্লাহ নেই নাই আমার নবীকে নিলেন কেন কথা বলেন বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা নাক মুখ সিলাই করে দেবে জুতো পিঠা করতেছেন আল্লাহ আমি না সুবহানাল্লাহ বলেন না নবী বাপ নবী দাদা নবী সাধারণ নবী গুনাহগার নবী মাঠা নবী পাওয়ারলেস নবী গায়েব জানে না আল্লাহু আকবার আল্লাহ বলতে লাগলেন দাঁড়া মানুষ তো দূরের কথা জিন তো দূরের কথা দৈত্য দানব দূরের কথা জিবরিল আজরাইল মিকাইল ইসরাফিল রাখ আমার মুস্তাফা নূরুন আলা নূর নারে তাকবীর আল্লাহু নারে রিসালাত নারে তাকবীর শাহিন শাহেদ সিকো ঈদে মিলাদুন নবী মুরসা আলা হযরত হামদানা আলা হযরত যে নবীর কারণে সিজিল তু জাহান সেই নবীকে ভালোবেসে নীললামাকান ফুল সিরাত দেখিয়া দিলেন নবী কান্দিয়া কোন নবী দেখেছেন কোন নবী দেখেছেন জান্নাত দেখেছেন শুধু আদম সুবহানাল্লাহ বলেন না আমার নবী দেখেন নাই জাহান্নাম দেখেন নাই খোদাই দেখেন নাই আল্লাহকে নাকি দেখে নাই নজরুল্লাহ বলবেন না ফুল সিরাত দেখিয়া দিল নবী কান্দিয়া ফুল সিরাত দেখিয়া দিল নবী কান্দিয়া ওহে আল্লাহ উম্মত আমার কেমনে হবে পার মাফ করে দাও মাফ করে দাও জিবরিল বলে যে আর চলতে পারি না अगर अक्सर नबीजी जिनकी कान पे कमली है खाली पर्द